안녕하세요. 36강 강의를 시작하겠습니다. 이번 주에 좀 중점 사항으로는요. 재미로 보는 어원 탐사입니다. 인플레이트하고 디플레이트를 가지고 어원 공부를 좀 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 그러면 먼저 보고 듣기 바로 합니다. On weekends she prepared seasoned vegetable side dishes for us to eat during the week, and even made stir-fried glass noodles with mushrooms instead of the usual meat. It wasn't actually all that strange once you took into account that going vegetarian was apparently in vogue. It was only when she hadn't been able to sleep, when the hollows in her face were even more pronounced than usual, as though she'd deflated from within, and in the morning I would ask what the matter was only to hear, "I had a dream." I never inquired as to the nature of this dream. I'd already had to listen once to that crazy spiel about the barn in the dark woods, the face reflected in the pool of blood and all the rest of it. And once had been more than enough. All because of this agonizing dream, from which I was shut out, had no way of knowing and moreover didn't want to know, she continued to waste away. At first she'd slimmed down to the clean, sharp lines of a dancer's physique, and I'd hoped things might stop there, but by now her body resembled nothing so much as the skeletal frame of an invalid. Whenever I found myself troubled by such thoughts, I tried to reassure myself by running through what I knew of her family. Her father worked at a sawmill in a small town, way out in the sticks, where her mother ran a hole in the wall shop, while my sister-in-law and her husband were both regular people, and decent enough so, at the very least. There didn't seem to be any strain of mental abnormality lurking in my wife's bloodline. 네, 자, 듣기가 필요한 사람은 뒤로 돌려서 여러 번 다시 들어보기를 바랍니다. 자, 재미로 보는 어원 탐사. 자, 인플레이트, 디플레이트. 우리 본문에 디플레이트가 나오기 때문에 한번 선정을 해 봤습니다. 자, 라틴어 어원인데요. in은 an이죠. in은 우리가 into, 그죠? in하고 an하고 좀 비슷하지 않습니까? in, an, 그죠? 안으로 이렇게 합니다. in, flare가 이제 flate가 어원이 flare인데 우리가 FL 하면은요, 요거만 이래도 이제 fall 하고 소리가 나죠. fall. 근데 이 F자하고 우리가 불 하는 거하고, 그죠? 그 다음에 P자 발음으로 풀, F, 풀, B, 불, P 발음, 풀 하고, 이것이 사실 굉장히 유사해요. 그래서 이게 이제 시대 변화에서 이게 F가 P로 되고, P가 또 B가 되고, 이 세 개의 자음이 서로 뭐 혼동되는 그런 경향이 좀 있습니다. 자, 풀 하면 우리가 불 하거든요. 우리가 이제 우리말도 불자가 보러 가면은 불다, 바람이 불다 그러죠. 그래서 blow 이게 어원이 플레어의 어원이 찾으면은요, blow 하고 이렇게 나옵니다. blow. 그러니까 불자가 붙죠. 뭔가 이게 불다, 바람이 불다, 뭐 퉁소를 불다, 그죠? 그다음에 풀자도요. 우리가 풀자라면은 우리가 이제 우리가 이제 밭에 풀이 나지 않습니까? 풀. 이 풀이 이제 바람이 이렇게 이제 흔들흔들거리죠. 풀풀 날다. 그죠? 우리가 풀풀 날아다닌다 그러죠. 또 뭐 태극기가 펄럭인다. 풀. 이게 전부 다 이게 날아다니는 또 바람에 의해서 펄럭거리는 이런 태어, 의성어, 의태어 이런 거하고 이게 관계가 있어요. 이런 것이. 자, 그래서 inflate 하면 안으로 불다 이렇게 돼 있죠. inflate. 그래서 뭔가 부풀게 하다, 팽창시키다. 그죠? 경제적으로는 가치 수치 등을 과장하거나 이게 증가시키다.
그래서 inflation이죠. 통합 팽창. inflate a balloon, 벌. 이것도 이제 부는 것이니까, balloon, 이게죠? 풍선이죠. inflate prices, 또 inflate ego. 자, 참고로, 우리가 이제 날다 그럴 때, fly죠. 나는 거죠. 훌훌 날다, fly, 날다, 팔이라는 뜻입니다. fly. 우리가 이제 불길도 훌훌 날아다닌다 그러죠. flame, 화염. 또 잘 날아다니는 곤충이 있죠. flea죠. 뭐 이렇게 벼룩이라든지 또 flee 하면 뭐 도망가다 이런 뜻도 아마 있을 거예요. flower 꽃이죠. 꽃이 어떻게 이게 훌훌 날아가는 꽃을 이렇게 보면요 날아가듯이 이렇게 잎사귀가 산들산들하게 이렇게 펴 있습니다. 또 우리 잘 날아다니는 그런 것을 밀가루죠. 밀가루 같은 훌훌 또 훌훌 잘 날아다니죠. flower 그죠? flourish 잘 날아다니면은 우리가 이제 뭐 아주 번성하다 이런 뜻이 있어요. 잘 날아가니까 그 사람 요새 잘 날아다닌다. 아주 번성하다 잘 돼간다. 이게 flourish. flow 하면은 이제 물이 또 날아가듯이 막 흘러가면은 우리가 flow 이렇게 돼 있죠. low가 이제 낮으니까 물이 낮은 곳으로 이렇게 휙 흘러간다 해서 flow. 그죠? 풀자하고 불자하고 또 이게 또 이제 왔다 갔다 바뀐다 그랬죠. blow. 그죠? 예. 그죠? 불다, blow, 그죠? 바람이 불다. 이게 이제, 과수나무의 꽃을, blossom, 그렇죠? blossom. 과수나무의 꽃들도 이렇게 이제 바람하고, 산들산들 이렇게 움직이니까, blossom, bloom, 이것도 이제 꽃을 피다, 이런 뜻입니다. bloom. blare, 이게 나팔이 이제 우 하고 부는 거죠. 소가 매 하고 우는 것도 이제 이게 바람이 이렇게 나오는 그런 것입니다. 불자가 들어가죠. blast, 이 돌풍, blast입니다. bluff, 우리 이제 바람을, 저 사람은 좀 바람을 일으키고 다닌다. 허세를 부린다. bluff. 이렇게 이제 FP 그다음에 이렇게 이제 비발음 이것이 서로 혼동이 돼서 단어가 이렇게 많이 나옵니다. 이 fly의 이제 어원을 이렇게 한번 찾아보면요, 이 산스크리트어 참고하겠습니다. 산스크리트어는 인도 유럽어의 뿌리, 고대 인도 유럽어를 산스크리트어라고 하는데요. 이 산스크리트어가 상당히 우리가 주목할 필요가 있어요. 이것이 이 산스크리트어에서 이제 유럽 언어, 그다음에 인도 언어, 그다음에 우리나라 말도요. 이 산스크리트어하고 유사한 게 굉장히 많다고 합니다. fly의 어원을 이제 이렇게 산스크리트어로 이렇게 이제 한번 해보겠습니다. fly의 어원을 찾아보니까요. 이제 이게 고대 영어로서 flee건 하면은 이제 날다, 움직이다 이렇게 됩니다. 그 비슷하죠. fly, flee건. 고대 독일어도 flee건입니다. 고대 독일어라는 게 이제 게르만족의 언어죠. 그다음에 이제 이게 앵글로색슨족도 이제 다 이제 게르만족입니다. 이렇게. 근데 노르드가 이게 이제 게르만이죠. 플루거 전부 다 이렇게 풀자가 전부 다 날다라는 그런 그 어원을 갖고 있어요. 똑같이. 그런데 이 산스크리트어로 이렇게 보면요, fly가 p로 바뀌어요. f가 p로 바뀌면서 flew 이렇게 됩니다. 플루가 떠다니다, 흐르다, 날다. 흘러가는 것도 우리가 아까 flow 했죠? 날아가는 것도 fly. 그죠? 이게 물이 이제, 쭉 흘러가는 것도 물이 날아가는 것처럼 이렇게 이제, 같이 연상을 한 겁니다. 떠다니다, float죠? 블로우가 이제 산스크리트로는 이게 이제 블루 이렇게 돼요. 불자가 나오다. 이게 여기 H가 이제 묵음이 되니까 그냥 불자예요. 불. 그러니까 우리도 불이 났다. 그죠? 불이 붙었다. 이제 불 그러지 않습니까? 또 불다. 바람이 불다. 그죠?
바람을 이제 내뿜으면서 뭐 통수를 불다 무슨 악기를 불다 이게 다 불자죠. blow, 불. 이게 우리말하고도 이게 연결되지 않습니까? blow, 불. 그죠? 이게 어원이 불자란 말이에요. 이게 산스크리트어가. 상당히 재밌습니다. 이 이제 옛날 이제 이제 뭐 믿거나 말거나 이제 제가 얘기를 한번 해본다면은 그 옛날에 우리 지구에 큰 대홍수가 일어났다지 않습니까? 뭐 노아의 방주 이야기에. 그때 물이 낮은 지역은 다 물바다가 되고 결국은 이제 높은 산악지대에 사람들이 다 모였다는 거예요. 그것이 이제 히말리아 산이라고도 이제 추정을 하는데 거기가 제일 높으니까 거기에 이제 사람들이 다 이제 모여가지고 물바다가 됐으니까 거기서 한참 이제 살다가 물이 빠지면서 사람들이 이제 동서남북으로 하산을 하는 거죠. 그러면서 이제 언어가 다 이제 달라졌는데 사실은 그 원래 뿌리가 그 히말라야 산 위에서 살 때에 그것이 뿌리가 모든 언어의 그 뿌리가 되지 않았느냐. 그것이 이제 산스크리트어다. 이렇게 이제 설명을 하는 그 언어학자도 있었습니다. 그런데 이 라틴어도 결국은 이 산스크리트어의 영향을 좀 받지 않았냐. 이것도 유럽이니까 라틴어도요. 뭐 다 그런 건 아니지만은 그래, 유사한 것들이 많이 있는 거는 사실인 것 같아요. 자, 디플레이트를 보겠습니다. 그러면은요, D자죠. D인데, 여기 이제 우리도 D라고 하지 않습니까? 글자는 조금 다르지만은 발음상 상당히 유사해요. 뒤. 그죠? 우리도 뒤 하면은 우리가 뒤쪽, 그죠? 뒤쪽이죠. 우리 뒤로 간다. 앞으로 가지 않고 뒤로 간다. 그러면 반대로 간다는 뜻이죠. 그리고 이제 아래로, 위로, 뭐든지 자꾸 위로 올라가는 것이 이제 긍정이라면은 아래로 내려가는 것은 좀 부정적인 거죠. 그래서 하여튼 이게 이제 부정적 부사로 D가 영어로 이제 많이 쓰입니다. 그러니까 이게 이제 인플레이트하고 반대가 되는 거죠. 그래서 디플레이트는 부풀었던 것이 다시 줄이거나 수축한다. 공기나 가스를 빼서 수축시키다. 사람의 길을 꺾다. 이래가지고 deflate tire. She was deflated by the criticism. 뭐 이렇게. 자, 그래서 inflate, deflate를 두 개 가지고 한번 이 어원을 가지고 한번 단어 풀이를 한번 해봤습니다. 여러분들도 단어를 외울 때 이렇게 영어의 그런 그 의성어 아니면 의태어라든지 의성어가 의외로 상당히 많습니다. 특히 이제 라틴어 계통이 아니고 순수한 이제 영어 이제 노르만 쪽 계통이라든지 앵글로 삭슨 그쪽의 어원을 갖고 있는 고대 영어 라틴어가 아니고 그런 것은 상당히 그 순수한 우리말처럼 이제 한자가 아니고 이게 굉장히 의성어 같은 그런 것들이 굉장히 많이 있는 것 같아요. 자, 이 정도로 하고 넘어가겠습니다. On weekends, she prepared the seasoned vegetable side dishes for us to eat during the week and even made stir-fried glass noodles with mushrooms instead of the usual meat. 자, 여기까지가 됐습니다. 자, 문장이 꽤 기네요. On weekend, 여기서 끊어야 되겠죠? 주말에는, 그죠? 그녀는 seasoned vegetable side dishes를 준비했다. 됐습니다. 그죠? 그러니까 season은 이제 양념을 치는 겁니다. 양념이 된 이 야채 반찬입니다. side dishes는 반찬이죠. 이런 거를 이제 준비를 했는데, 누구를 위해서? 네, 바로 주술이죠. 우리가 이렇게 주술이죠. 우리가 먹으라고, 그죠? For us to eat. 언제? During the week. 예, 여기서는 이제 weekend는 주말인데 week는 이제 주중이죠. 그러니까 월요일부터 이제 금요일까지 그 이제 이렇게 먹으라고 음식을 준비했다는 거예요. Prepare.
그리고는 이 심지어는 스터 프라이드 글라스 누들을 만들었다는 거예요. 스터 프라이드는 이제 큰 프라이팬에다가 이렇게 이제 휘저으면서 스터를 휘젓는 거예요. 휘저으면서 이제 볶는 거죠. 프라이니까. 그렇게는 이제 유리 같은 누들이라 그랬어요. 당면을 말하는 겁니다. 잡채를 만들었다는 얘기겠죠. 뭘 가지고 with 버섯을 가지고 여기까지 끊고요. 그 다음에 요거는 이제 뭐 대신에라는 수거죠. instead of 보통 다른 때 같았으면은 이제 고기를 가지고 하는데 고기 대신에 instead of 그죠? It wasn't actually all that strange once you took into account that going vegetarian was apparently in vogue. 자, 여기까지죠. 자, 그것은 실제로 사실은 actually 모든 것이 그렇게 all that strange 그렇게 이상한 것이 아니었다. 사실은 actually 실제로는 모든 게 정말로 그렇게 이렇게 이상한 게 아니었다. 자, 여기서 일단 끊겠습니다. 일단 뭐뭐 하면 once가 여기서 접속사예요. one, two, three 할 때 one 하나죠. 그래서 한 번은 일단은 한 번 일단 이렇게 있습니다. 한 번. 당신이 took into account 이것도 수거처럼 이렇게 이제 잘 쓰는 이거 대뜻절입니다. 여기는 구조가요. 사실은 도치같이 된 거예요. 요 대뜻절이 목적어입니다. 목적어로서 요 took의 목적어예요. took가 타동사고요. 요 대뜻절이 목적어고 into는 전명이죠. 그래서 목전명 구조인데 여기 이제 전명입니다. 여기 이제 전명 이렇게 전명 그럼 목전명이죠. 그런데 목적어가 이렇게 이제 대뜻절 명사절로서 기니까 뒤로 보낸 거예요. 이렇게. 그래서 토크는 뭘 가지고 가다죠. 그다음에 that 이하를 어카운트 속으로 데리고 간다. 무엇을 어카운트 속으로 데리고 간다 이런 얘기야. 무엇을 어카운트는 이제 뭐 여기서는 설명이라는 뜻이 설명. 무엇을 설명 속으로 들어간다. 무엇을 고려하다 이런 뜻입니다. 자, 그래서 일단 당신이 that 이하를 고려한다면 그렇게 이상한 게 아니었다 이런 얘기예요. 자, 뭘 고려하냐면 대뚜절 목적어입니다. going vegetarian. 자, 이게 이제 이 동명사가 주어로 나온 거예요. 동명사가. 그러니까 이제 채식주의자 vegetarian 채식주의자로 going 가는 거. 그러니까 채식주의자 생활을 하는 것이죠. 자, 채식주의자가 되는 거. 그것이 분명하게도 확실하게도 apparently in vogue는 대유행이라는 거예요. 유행. 자, 요새 채식주의자의 열풍이 불고 있다라는 것을 일단 고려해 보면 It was only when she hadn't been able to sleep, when the hollows in her face were even more pronounced than usual, as though she'd deflated from within, and in the morning I would ask what the matter was, only to hear I had a dream. 자, 문장이 깁니다. 그것은 오로지 이럴 때였다. Only when. 자, when이 이제 절이 쭉 나갑니다. 오직 그녀가 be able to 할 수 있다 이런 뜻이죠. 근데 이제 부정이 들어갔으니까 할 수 없었다는 거죠. 그녀가 잠을 잘 수가 없었을 때뿐이었습니다. 그것은 자, 그 다음에 두 번째는요. 또 언제였냐면은
할로우즈는 이제 이게 움푹 꺼졌는 것, 이제 뭐, 이게 그녀의 얼굴에, 이거, 얼굴이 이제 움푹, 이제, 쑥, 이 볼살이 들어갔다는 거를 이제 할로우인데, 이게 움푹 들어간 겁니다. 할로우가요. 그 얼굴에 움푹 들어간 그 퀭한 얼굴이, 어, 심지어는 더, even more, 돌출되었다. pronounced. 더 두드러졌다는 거예요. pronounce는요. 여느 때보다도 than usual. 더 퀭했다는 거죠, 얼굴이. as though. 자, 마치 뭐뭐인 것처럼 이런 접속입니다. 그녀가 deflate 됐어요. 아까 설명했죠? 바람이 빠지는 거, deflate. 그 뭐로부터 within, from within. from within 하는 것은 그 내부로부터 이런 뜻이에요. 자, 내부로부터 더 바람이 마치 빠져버린 것처럼 이런 뜻이에요. 빠져버린 것처럼 그녀의 그 할로우즈가 얼굴에 있는 그 할로우즈가 더 두드러지게 보였을 때는 그런 때는 잠을 잘 수 없었던 때였습니다. 잠을 못 자면은 더 얼굴이 퀭하겠죠. 그리고 아침에 나는 묻곤 했습니다. would ask. 그 다음에 이제 what이 목적어입니다. 무엇이 문제인가? What the matter was. 그 문제가 뭔가? 왜 그러냐 이거죠. 하고 묻곤 했는데, 그런데 여기 결과예요. 오로지 듣기로는, 오로지 내가 들어온 대답은 오로지 이렇게 듣기만 했습니다. 뭐라고? 대뜨절입니다. 나 꿈 꿨어 라는 그런 대답만 오로지 들을 수 있었습니다. 이런 얘기. 이게 결과로 설명을 하는 겁니다. only to hear. 여기서는요. 물었는데 돌아오는 것은 오로지 이런 소리만 들었다. 이런 얘기예요. I never inquired as to the nature of this dream. 나는 절대 더 이상 캐묻지 않았다. 이런 얘기예요. inquire 하면은 여기에 여기에 이 대신에 I를 써도 됩니다. N 이렇게 써도 돼요. inquire는 question이에요. 그래서 자꾸 이렇게 캐묻는 겁니다. inquired. as to는 뭐뭐에 대해서 이런 뜻이에요. 대해서 the nature 뭐 자연이 아니라 여기서는 그 어떤 그 성질, 정체, 정체. 이 꿈의 정체가 뭐냐에 대해서 이렇게 캐묻지는 더 이상 질문을 하지 않았다. 캐묻지 않았다. 이게 inquired 하지 않았다라는 것은요. 자, 가겠습니다. I'd already had to listen once to the crazy spell about the barn in the dark woods, the face reflected in the pool of blood, and all the rest of it, and once had been more than enough. 나는 이미 already had to do 뭐뭐 해야만 했다는 뜻이죠. 들어야만 했다. 한 번은 그 미친 그 긴 이야기. 스필은 긴 이야기입니다. 장광설 해가지고요. 그러니까 그 말도 안 되는 그런 그 긴 이야기를 한 번은 내가 들어야만 했었습니다. 이런 얘기예요. 근데 이 이야기는 about 뭐에 관한 거냐면은 광이죠. 헛간. 헛간은 아주 어두운 숲, dark woods. 그 숲 속에 있는 헛간입니다. 그 헛간에 대한 이야기였고, 또 두 번째는
그 얼굴인데 이 얼굴이 반영된 얼굴이에요. 반사가 돼 있는 비춰진 reflected 과거 분사입니다. 뒤에서 꾸며주는 거예요. in the pool of blood 그러니까 피의 웅덩이 pool of blood 그죠? 피 웅덩이에 비추어진 얼굴 이렇게 돼요. 자, and 마지막입니다. 자, 열거 하는 겁니다. 열거. 하나, 둘, 셋, and 세 번째. 그죠? 그리고 또, 모든 그것들의 나머지 이야기들. 그죠? 자, 여기까지. 그러니까 여기까지 이 세 가지에 대한 그, 말도 안 되는 긴 이야기를 마가 한 번은 들어야만 했었습니다. 그리고 이 한 번이 once, more than enough. 뭐뭐보다 더 많다. enough보다 더 많은 것이었다. more than enough. 충분한 이런 뜻이에요. enough는요. 충분한 것보다 그 이상이었다. 한 번으로 좋겠다 이런 얘기입니다. All because of this agonizing dream from which I was shut out, had no way of knowing, and moreover didn't want to know, she continued to waste away. 자, 모든 이러한 이유 때문에 because of 그죠? because of 자, 이 괴로운 agonizing 꿈 이런 꿈 때문에 그런 다음에 지금 이게 from which가 이제 이게 요 which는 dream입니다. 이 dream을 관계 대명사 which로 이렇게 받았어요. 그리고 이거는 이제 이 관계대명사는 전치사의 목적어로서 이렇게 나온 겁니다. 그러니까 이 괴로운 꿈인데 그 꿈으로부터 이런 얘기예요. from which. 그다음에 이제 요것이 이제 하나의 이걸 관계대명사에 이거 콤마가 있으면은 계속적 용법이라고 해서 이제 하나의 삽입절 같이 들어간 거예요. 그래서 from which가 이제 I was shut out 나오고 그다음에 had no way 나오고 moreover I didn't want 요까지가 지금 이렇게 하나의 관계대명사 계속용법으로서 삽입절 같이 여기까지 들어간 거예요. 그리고 나서 이제 she continued 이렇게 이제 주절이 이게 나가는 겁니다. 이제 주어동사 나가는 거예요. 자, 이 꿈은 이제 설명이 나가는 거예요. 내가 그 꿈으로부터 차단되었다. shut out. 셔터, 그죠? 이렇게 문 닫는 거죠. 셔터 내린다 그러죠. 내가 이 수동태니까 내가 셔틀을 당했어요. 그래서 내가 아웃돼 버린 거예요. 그러니까 안에서 셔틀을 내리고 나는 바깥에 있었어요. I was out이요. 내가 바깥에 있습니다. 내가 바깥에 있어요. 내가 들어가려고 하니까 안에서 셔틀을 내려버린 거예요. 그러니까 셔틀을 내가 당한 거죠. 자, 비동사 플러스 과거보다는 수동태, 그죠? I was shut out 이렇게 됩니다. shut out. 그리고 두 번째는 방법이 없대요. No way. 알 수 있는 방법도 없었고. And 그리고 더군다나 moreover. 그죠? 알고 싶지도 않았다 이런 얘기예요. want to know. 자, 그런 이제 꿈이에요. 자, 그런 꿈 때문에 그녀는 계속해서 야유어 같다 이런 얘기예요. waste away. 쇠약해지다 이런 뜻이에요. waste는 낭비하다죠. 원래 낭비하다. 근데 이제 에너지를 우리가 힘을 낭비하면은 소모하다, 힘이 빠지다 이런 뜻이 되겠죠. 낭비하는 거죠. 이래서 이제 힘이 빠지면서 away는 자꾸 이렇게 멀어져 가는 그런 이제 개념이에요. way가 길이니까 길 따라가면은 멀어지죠. 자, 그래서 점점 에너지가 이제 낭비되어서 없어진다는 뜻이에요. 그래서 점점 이제 이게 쇠약해졌다는 얘기예요.
말라갔다는 거죠. At first, she'd slimmed down to the clean, sharp lines of a dancer's physique, and I'd hoped things might stop there. But by now, her body resembled nothing so much as the skeleton frame of an invalid. 자, 처음에는 그녀가 점점 아주 날씬하다, 슬림, 아주 가느다란, 호리호리한, 이게 이제 점점 이제 말라갔다는 거죠. 말라가서 날씬해져 가지고 점점 이제 어디로 이제 다운 투 내려가는 거죠. 다운은 내려가는 거고 투는 도달이에요. 그 아주 깔끔하고 깨끗한 클린, 그리고 아주 날카로운 샤프, 깨끗하고 날카로운 선 라인즈, 어떤 그 댄서 무용수의 그 피지크, 체형을 말합니다. 체형. 피지컬. 우리 피지컬이라고 그러죠. 피지크입니다. 피지크. 무용수의 체형에 그러한 라인까지 이제 아주 날씬해졌다는 거예요. 처음에는. 그리고 그때 나는 희망을 했었습니다. 그 다음에 여기 이제 대시 생각된 거죠. 상황이 things. 자, 거기에서 멈춰질 수 있기를 희망했었습니다. 그러나 지금은 by now 그녀의 몸은 닮았다, resembled nothing so much as 이렇게 나왔어요. 자, 아무것도 안 닮았다는 거죠. nothing은. 그 다음에 so much as, 자, 비교 구문일 때 많이 나오는 건데, 뭐뭐만큼 그만큼 많이도, 뭐뭐만큼 또 닮지 않다. 자, as를 보겠습니다. 뭐뭐 그만큼 일단 skeleton은 이제 해골, 골격이라는 뜻이에요. 프레임까지 합쳐가지고 invalid은 환자입니다. 환자, 병약자 뜻이에요. 요 in이 부정접사고 요 valid는 이제 유효한, value 하면은 가치, valuable, 가치가 있는 이런 뜻이죠. 그러니까 뭐 생명으로서 어떤 뭐 가치가 없다는 거죠. invalid 발음이 invalid이에요. 그래서 이제 전혀 허약해가지고 병약한, 그래서 이제 여기서는 이제 부정관사가 붙었으니까 환자입니다. 환자. 어떤 환자의 그 병약한 환자의 skeletal frame, 그 골격만큼 as 그만큼 또 많이 닮지 않았다. 지으려면 그런 거예요. resembled nothing so much as. nothing so much as 일종의 강조용법입니다. 그러니까 아주 그 환자가 바짝 마른 그런 환자와 거의 같은, 아니 뼈대만 남은 그런 환자의 몸매를 갖고 있었다, 이런 얘기입니다. Whenever I found myself troubled by such thoughts, I tried to reassure myself by running through what I knew of our family. 자, 여기까지. 뭔가 할 때마다 ever가 들어갔으니까요. 복합관계입니다. 내가 내 자신이, 자, 여기서 주술, 그 다음에 목적어, 제기, 대명사 목적어죠. 그러니까 나하고 목적어가 같은 동일한 인물이죠. myself가 다시 trouble 되는 거예요. 주술관계. 그러니까 여기에 목적어면은 요거는 이제 과거 분사가 되는 겁니다. 그러니까 목보, 목단 이런 거는 이제 과거 분사가 나면은 이제 단이라 그래. D-O-N-E 목단, 일종의 이제 오형식입니다. 마찬가지로 나는 알았다, 내 자신이 고통받고 있는 거죠. troubled. 자, 누가
누가 그러냐? 그런 생각에 의해서. 자, 그런 생각에 의해서 내 스스로 참 괴롭다는 거죠. 그런 거를 내가 알 때마다, 느낄 때마다, 이런 얘기예요. 나는, 시도하는 거죠. try to do, 뭐뭐 하려고 노력했다, 시도했다. 내 자신을 안심시키려고 시도했다는 거예요. 자, assure만 해도 누구를 안심시키다, 확신시키다입니다. sure, 그죠? sure. I'm sure. 나는 확실해. 근데 I'm sure. 거기다 assure 하면은요, 누굴 안심시키다. 하면은 다시 한번 again이죠. again. 그래서 아주 다시 확실하게 이렇게 내 자신을 이렇게 이제 안심시키려고 노력했던 거예요. 어떻게 함으로써? by 뭐뭐 함으로 의해서, 그죠? running 달리다, through는 뭐뭐를 통과하는 개념이죠. 그 다음에 through가 전치사니까 이 what이 명사절로 나가는 거예요. 이게 what이 명사절로서 이 through의 목적어예요. 자, 여기서 이제 run through는요, 이게 내 이제 여기는 실제로 뭐 다리로 뛰면서 지나가는 게 아니고 생각의 흐름을 말하는 거예요. 사고의 흐름을 말하는 거예요. 이게 흘러가는 것도 달린다. 생각이 달려간다. 이렇게 생각하면 돼요. 생각이 달려간다. 휙 이게 스쳐 지나가는 거예요. 이렇게 running through. 내가 그 자기 부인의 가족에 대해서 내가 알고 있는 것이, 그 가족에 대해서 내가 알고 있는 것을 내가 run through 한번 이렇게 휙 생각을 해봤다는 거예요. through는 휙 지나가는 겁니다. run through. 그렇게 함으로써 내 자신을 다시 한번 이렇게 되돌아보고 안심시키려고 노력을 했다는 얘기입니다. Her father worked at a sawmill in a small town way out in the sticks, where her mother ran a hole in the wall shop, while my sister-in-law and her husband were both regular people and decent enough. So, at the very least, there didn't seem to be any strain of mental abnormality lurking in my wife's bloodline. 아이고, 문장이 깁니다. 자, 그녀의 그녀의 이제 가족을 생각해 보는 거예요. 근데 그녀의 아버지, 장인이죠. 장인은 일을 했다, 어디서? 제재소에서. 소가 이게 이제, 톱입니다, 톱. 그리고 밀은 이제 방앗간이죠. 그래서 이제, 이 방앗간은 이게 이제, 어떤 기계를 돌려서, 이제 밀가루를 이제 빻는다든지, 뭔가를 이제 이게 기계 톱니바퀴를 가지고 옛날에 이제 근데 이제 뭐 곡식을 빻는 게 아니라, 톱을 걸어놓고 톱을 이제 빙빙빙 돌리면서 이제 하는 거니까 소밀 이제 제재소가 됩니다. 제재소. 조그마한 마을에서 이제 제재소를 운영했는데, 그 제재소의 위치가 way out in the sticks래요. way out in the sticks. 자, 이것도 이제 이제 하나의 관용적인 이제 언어죠. 관용어죠. 자, way는 길이고 out은 나가는 거예요. 그죠? 그래서 우리가 출구 그럴 때 way out 이렇게 나오죠. 근데 out은 out인데 way가 붙으면은요. 이 out을 강조를 해요. 그러니까 way는 길인데 길을 따라서 out 나가면은 어떤 느낌이 드냐? 멀리 빨리 멀어지는 거죠. 만약에 길이 아닌 곳으로 아웃되면은 멀리 못 가죠. 거기는 길이 아니니까 빨리 갈 수가 없습니다. 근데 길이 있으면은 길 따라 가니까 멀리 빨리 갈 수가 있는 거예요. 그래서 way out은 저 멀리 이런 뜻이에요. out이. 그런 느낌이에요. way out. 그리고 이 멀리 있는 곳에서 또 뭐냐면 짝대기, 스틱스가 짝대기인데 여기서는 이 짝대기가 나무를 말하는 거예요. 나무. 이제
그러니까 나무 중에서도 이제 짝대기는 나무 둥치라기보다는 나무 가지 같은 것이 이제 짝대기죠. 그러니까 이제 이 나뭇가지들이 있는 그런 저 길에서 벗어나고 오지를 말합니다. 오지. 자, 이제 그런 곳에 이제 있는 그 조그만한 마을이에요. 그리고 또 그곳에서는 또 이제 그 장모죠. 장모는 또 뭘 했냐? 홀 in the world 샵을 운영했대요. 야, 이것도 참 재밌는 그쪽에 이제 영어 관용구인데요. 여기서 ran은 이제 운영하다, 샵을 운영했다는 뜻입니다. ran은 이제 홀 in the world, 홀 in the world에 이게 하이픈 형용사가 되어 있습니다. 이게 하이픈 형용사입니다. 하이픈 찍었죠? 홀 in the world. 자, 그때 직역을 하면요, 벽 안에 있는 구멍이에요. 홀은 구멍, 월은 벽이죠. 벽, 담장. 그죠? 그 담장에 있는 구멍, 담장에 있는 구멍과 같은 가게래요. 그러니까 아주 보잘것없는 그런 자그마한 가게라는 겁니다. 이 담에는 이제 뭐 구멍이 좀 있겠죠. 그 담에 있는 구멍을 누가 뭐 관심을 두겠습니까? 관심도 없는 아주 그냥 조그만한 흙에 빠진 그냥 담장에 조그만한 구멍이죠. 자, 그렇게 이제 주목을 받지 못하는 이제 그런 조그만한 초라한 뭐 이런 뜻입니다. 그런 이제 가게를 운영을 했는데 근데 이제 재미나는 건요. 이 홀 인 더 월이 숨겨져 있는 맛집을 또 의미할 수도 있답니다. 그러니까 이제 아, 어, 다음 예문에서 그런 걸 한번 보겠습니다. While my sister-in-law and her husband 그리고 그 반면에 while 이거 이제 법적으로 sister다. 법적으로 in-law 법적으로 sister다 하는 거는 처형을 말합니다. 그래서 처형 자기 처의 언니 그리고 또 그녀의 남편 자, 뭐 동서가 우리는 되겠죠. 그러면은 이런 사람들이 둘 다 보스 그냥 평범한 보통 사람들이었고 그리고 또 충분히 디센트하대요. 아사 점잖은 아주 품위도 있는 이런 사람이었다는 거예요. 디센트. 그래서 at the very least 적어도 at least만 해도 적어도 이런 뜻인데 이제 더 very가 더 강조가 더 들어갔습니다. 적어도 어, 그 보이지 않았다는 거죠. Didn't seem to be 어떠한 그 strain of mental avenue 여기까지 일단 해보겠습니다. strain은 여기서는 이제 뭐 혈통이라는 뜻입니다. strain 뭐 긴장이라는 뜻도 있지만요. mental 그럼 우리가 뭐 멘탈이 나갔다 이런 말 요즘 많이 씁니다. 정신적인 거죠. 자, normality 여기 have가 부정접두사고요. norm 하면은 이제 정상적인 normal 정상적이죠. 요거는 명사형 어미입니다. ity는요. 그래서 정상적인 것이 normality라고 한다면은 have가 붙었으니까 비정상입니다. abnormality 이겁니다. 그러니까 정신적 비정상. 이게 미쳤다는 거죠. 정신병을 말합니다. 그런 어떤 그 증세, 혈통, 그러니까 어떤 광적인 미친 그런 이제 어떤 그 유전적인 그런 것이 있어 보이지는 않았다는 겁니다. 이 정신적인 그 이상 증세죠. 이것은 러킹이 뒤에서 이제 한정하는 거예요. 숨어 있다, 잠복하다입니다. 러크. 내 부인의 혈통입니다. bloodline. 내 부인의 가족 혈통. 유전적인 거죠. 그런 거에 숨어 있는 그런 정신병적인 그런 기미는 없는 것 같았다. 이런 얘기.
자, take into account 아까 나왔고요. vogue, invoke 나왔고요. 그 다음에 deflate 아까 설명했고요. 자, 넘어가겠습니다. invalid 이렇게 나와 있고요. 여기 있네요. way out in the sticks 이렇게 나왔습니다. 그죠? 자, 이게 이제 비슷한 표현을 찾아보면요. the middle of nowhere. 자, middle은 중간이죠. nowhere는 아무도 없는. 그죠? 그래서 저 아무도 없는 중간에. 그래서 외딴 곳을 말하고요. out in the boonies도 외딴 곳을 말하고 시골 외딴 촌을 말하는 겁니다. off the beaten path. 이거 off가 이제 벗어나는 거죠. off. 그래서 사람들이 다닌 길입니다. beaten. beat가 때리다. 때리는 것은 이제 발로 밟는다는 뜻이에요. 그래서 발로 밟고 지나간 길. path는 길. 그래서 사람들이 다니는 길입니다. beaten path. 근데 그 길을 off 벗어났다는 거예요. 그래서 사람들이 안 가는 외진 곳. hole in the wall, 보잘것없는 초라한 뜻인데 이게 숨은 맛집일 수도 있다라는 그런 뉘앙스가 있어요. 숨은 맛집. 보잘것없는 초라한데 겉으로는 이렇게 초라해 보이는데 이것이 사실은 맛집일 수가 있다 하는 그런 이제 뜻으로 We found a little hole in the wall cafe that serves amazing coffee. 이렇게 이런 식으로 자 넘어가겠습니다. 그러면요 각자 단어 수 공부하시고요. 네 끝났네요. 네 구독 좋아요 알림 설정도 부탁드리겠습니다.